Today, first of all, we are going to discuss about time period of a satellite. The time period of a satellite is the time for a satellite to go once fully in its orbit. ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം സഞ്ചരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ടോട്ടൽ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടൈം പീരിയഡ് ക്യാപിറ്റൽ T is equal to distance traveled in one revolution divided by orbital velocity in the case of a satellite. Thus, we can write T is equal to 2 pi into r plus h divided by root of gm by r plus h. Or it can be written as capital T is equal to 2 pi into root of r plus h whole cube divided by gr square. Here, capital Gm is equal to small gr square. For a satellite very close to the surface of Earth, h can be neglected in comparison to the radius. The period when h is equal to 0 is given by T is equal to 2 pi into root of r by g. Then substituting its values, we get T is equal to 85 minutes approximately. അപ്പോൾ എർത്തിനോട് വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് 85 മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എനർജി ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ്. The kinetic energy of a satellite in a circular orbit with a speed v is given by half mv square. Then substituting for orbital velocity, we get orbital velocity kulla substitution kodukkaanennundengil kinetic energy is given by gmm by 2 into r plus h. Also, we know potential energy at a distance r plus h from the center of the earth as minus gmm by r plus h. Then the total energy is given by ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സൈൻ മൈനസ് ആണ്. ദെയർഫോർ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് E is equal to minus gmm by 2 into r plus h. The important point is the total energy of a circularly orbiting satellite is negative. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. What are geostationary satellites? Satellites in a circular orbits around the Earth in the equatorial plane T is equal to 24 hours are called geostationary satellites. എർത്തിന് ചുറ്റും സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സിലൂടെ 24 അവേഴ്സ് ടൈം പീരീഡിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പേര് വന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദേ അപ്പിയർ സ്റ്റേഷനറി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എർത്ത്. എർത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടൈം പീരീഡ് 24 അവേഴ്സ് തന്നെയായതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് സെയിം ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ്. ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് 36,000 കിലോമീറ്റർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. These satellites are mainly used for communication purpose like TV and radio broadcasting, weather forecasting, etc. What are polar satellites? These are low altitude satellites, but they go around the poles of Earth in north-south direction.
Since its time period is around 100 minutes, it crosses any altitude many times a day. These satellites are used for studying the weather, environment, and spying. Polar satellites are extremely useful for remote sensing, meteorology, as well as for environmental studies of the Earth. Now, what is meant by weightlessness? Weight of an object is the force with which the Earth attracts it. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ്. ഇൻ എ സാറ്റലൈറ്റ് അറൗണ്ട് ദ എർത്ത് എവറി പാർട്ട് ഹാസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് which is exactly value of Earth's acceleration due to gravity at that position. എർത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിനും എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കൊരു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് എർത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി മൂലമുള്ളതാണ്. സോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻ ദ സാറ്റലൈറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫോൾ. അതിനകത്ത് ഏത് പോയിന്റിൽ നോക്കിയാലും ഒരു ഫ്രീ ഫോൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് സാറ്റലൈറ്റിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗ്രാവിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ഫോൾ എന്നൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വെൻ ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രീ ഫോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെയ്റ്റ്ലെസ് ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് ദ ഫിനോമിന ഓഫ് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ്. ഓക്കെ.